وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن، واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم والحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شهيدا نحن له مسلمون. ربنا سلطنا دعاءنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم ومن يحمد أجمعين أن نتشم بالجنة وفرا وعافية وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تفضل صلاة سنة.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه فقنا اللهم للخير وعنا عليه اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا يا ربنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين معاشر الحبائب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس بعد الظهر مسجد دار المتقين رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah masuk hari yang ke-9. Ini pun tinggal beberapa jam lagi, mungkin sekitar 5 jam lagi kita pun akan melepaskan hari yang ke-9 dan apa yang sudah lewat, lewat. Yang sudah lewat, lewat. Apa yang kita lakukan itulah yang kita dapatkan. Yang sudah kita usahakan itulah yang akan kita petik kelak. Tak bisa kita mengembalikan lagi walaupun hanya beberapa detik, sedetik pun untuk kembali lagi untuk memanfaatkan untuk ibadah tak bisa. Yang lewat, lewat. Ma madha fat. Yang sudah lewat, lewat. Nah, tinggal kita usahakan yang akan kita dapatkan baik yang sisa hari ini ataupun hari-hari esok. InsyaAllah kita minta kepada Allah pertolongan, mudah-mudahan kita bisa isi. Kita jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, mungkin sudah begitu banyak nasihat-nasihat dari guru-guru kita tentang fadail Ramadan, fadail tentang Al-Qur'an, tentang salat tarawih dan lain-lain. Di sini kami ingin mengangkat satu pembahasan yang juga berhubungan dengan Al-Quran. Mungkin apa yang kami sampaikan sudah pernah antum dengar, tapi mungkin di sini Allah menginginkan antum untuk lebih mendapatkan dan mudah-mudahan bisa memperhatikan dan mengamalkan. Ikhwani rahimakumullah, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena disitulah diturunkan pertama kali Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada mutola'ah, ngulangi atas wahyu-wahyu yang turun daripada Allah kepada beliau lewat malaikat Jibril. Setiap tahun Rasulullah itu mutola'ahnya di bulan Ramadan, duduk sama malaikat Jibril. Jadi yang dilakukan oleh para hufad dengan muridnya itu pun dilakukan dulu, sudah duduk oleh Rasulullah.
dan terakhir tahun sebelum beliau wafat, hal itu dilakukan 2 kali. Di situ isyarat kalau hari itu, tahun itu adalah tahun terakhir Rasulullah SAW bersama umatnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, Al-Qur'an adalah kitab suci pegangan kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menghantarkan kita kepada syurganya Allah, mendekatkan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdalul ibadah ummati ba'dal fara'id tilawatil Qur'an. Atau kama Rasulullah SAW, paling afdalnya ibadah umatku setelah melaksanakan yang wajib-wajib adalah tilawatil Qur'an, kata Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita yang mungkin maaf ya, yang kemarin-kemarin tidak pernah baca Quran, biidznillah masuk Ramadan kita membaca Quran. Namun sekarang sudah ada yang hilang juga. Ya, 1, 2, 3, 4 masih ngejus. Hari 5, 6 lewat, 7 kemarin baca, 9 belum terbaca juga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Di dalam doa ketika kita tidur, bangun tidur, itu doa-doa bangun tidur banyak, di antaranya ada yang berbunyi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku dan memberikan aku keselamatan, kesehatan, dan mengizinkan lisanku untuk menyebut nama Allah. Jadi tidak sembarang orang yang mampu berzikir, tidak sembarang orang yang mampu baca Quran, tidak sembarang orang untuk melakukan ketaatan kecuali orang itu memang dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Nah, yang nampak saat ini pemandangan di mana-mana adalah tilawatil Quran. Ikhwan rahimakumullah, usi binafsi wa ikum bitaqwallah. Apa yang kami sampaikan kepada antum hari ini adalah nasihat untuk kami pertama dan untuk kita semua yang hadir atau menyimak lewat mungkin streaming ini. Ikhwan rahimakumullah, Al-Quran kalau kita hitung-hitungan pahala sudah tidak usah dibahas, tahu kita. Orang baca Quran akan menerangi kuburnya, jelas itu bisyarah dari Rasulullah. Al-Quran akan menjadikan tempat khusus buat kita di sisi Allah, kelak menjadi syafaat untuk kita, jelas itu semua telah datang dari Rasulullah. Masuk surga berkat Quran. Bahkan Allah menisbahkan ahlul Quran itu dengan ahlullah. Ahlul Quran dengan ahlullah. Ahlul Quran itu bukan penghafal Quran saja ya, yang rajin baca Quran, yang menekuni Quran, yang berhubungan dirinya dengan Quran. Ya, termasuklah yang rajin baca Quran, tadarusan Quran, mengajarkan Iqra, itu termasuk ahlullah. Jangan salah, bukan hanya huffaz Quran. Ini kadang-kadang orang mengkerucutkan makna. Ya, ahlullah itu ahlul Quran min khawasi, itu ahli khasnya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menguatkan hubungannya dengan Quran, maka dia termasuk daripada ahlullah min khawasi, dari kelompok khusus yang Allah pilih. Termasuk antum yang ngajari anak-anak baca Iqra, yang ngajak kita dulu turutan, itu termasuk. Dan jangan dilupakan yang paling hebat itu mereka. Antum anak semua bisa baca Quran berkat guru ngaji alif ba ta dulu. Yang ngajar kita alif ba ta, bahkan siapa ngajar kita lupa sudah. Tapi wallahi ikhwan, sepanjang kita baca Quran dia dapat terus pahala. Dia dapat terus Cuma kita kadang-kadang yang kita hargai, kita muliakan yang jadi guru kita, guru penghafal Quran kita baik, yang ngajar kita lagu berirama baca Quran baik, yang mengajar kita tentang ulumul Quran, tafsir Quran, itu yang kita seakan-akan tidak pernah kita lupakan. Padahal yang paling pertama, paling besar jasa mereka yang ngajar kita dari awal Iqra dulu. Zaman dulu belum ada Iqra, zaman anak masih turutan. Ya, alif ba ta sa itu disebut hurufnya. Kalau sekarang a ba ta. Ya. Nah itu mereka berjasa, sampai sekarang kubur mereka dapat transfer. Siapapun kita yang baca Quran, baca wirid, baca zikir, baca apapun dengan tulisan Al-Quran, dengan tulisan Arab, maka mereka itu mulia. Jadi tolong ikhwan, jangan direndahkan mereka para pengajar Iqra, juz amma, turutan, ya, yang mengajarkan tahsin, ya, bagaimana melafazkan makhraj huruf yang baik dan benar. Ikhwani rahimakumullah, kalau tentang fadail Al-Quran sangat banyak, tapi justru yang kami ingin angkat di sini hal yang mengerikan dari Al-Quran. Yang mengerikan dari Al-Quran.
banyak teguran dari Rasulullah. Di antaranya Rasulullah mengatakan Al-Quran hujjah laka au alaik. Quran itu bisa jadi penolong kau di hadapan Allah, bahkan menjadi pemberi syafaat kita di hadapan Allah, atau sebaliknya nuntut kita, narik kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, naam, Al-Quran. Al-Quran bisa membuat orang masuk neraka, bahkan diazab oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, di samping kemuliaan yang teramat sangat tinggi bagi penghafal Quran, mereka pun diwanti-wanti, di-warning sama Rasulullah. Rasul mengatakan, fi lailatul usriyabi, ketika aku Isra Mi'raj, kata Rasulullah, aku dipertunjukkan oleh Allah tentang azab-azab manusia yang diazab oleh Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada azab yang lebih mengerikan yang kusaksikan melebihi daripada seorang yang telah diberikan Allah penghafalan Al-Quran, lalu dia lupa ke Quran itu. Lalai. Aduh, itu na'udzubillah. Sudah ngapal Quran, tahu hilang. Sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hal-hal yang membuat dia akhirnya lupa dengan Quran. Ulama mengatakan itu tidak khusus yang hafal 30 juz Quran. Siapapun yang sempat hafal juz amma barangkali, juz 29, juz tabarok itu, atau apalah daripada ayat-ayat Quran, lalu kalau kita tidak pernah pakai, tidak pernah kita amalkan, tidak pernah kita baca sampai lupa, apalagi memori kita pejelkan dengan dunia sampai yang akhirat ini keluar, yang ini yang dapat ancaman tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam hadis lain Rasul mengatakan hadzal Quran, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bimakna hadis, bihadzal Quran yurfa'ul gom wa yudha'ul ba'dul gom, atau kama qala SAW. Dengan Al-Quran ini, kata Rasulullah, Allah mengangkat derajat sekelompok manusia, diangkat derajatnya, dia angkat tinggi. Ya, antum bayangkan Al-Quran itu antum pegang, antum buka, belum macu sudah dapat pahala. Termasuk nazar, pandangan yang sangat bermanfaat untuk kita, mendatangkan pahala, ngampuni dosa, menerangkan hati kita, ainul basirah. Di antaranya memandang tulisan Al-Quran, memandang Ka'bah, memandang wajah wong tua, memandang wajah orang-orang saleh, para ulama yang saleh, termasuk memandang Al-Quran, mandang, nyingok tulisannya baik, sudah dapat pahala dari sisi Allah. Yurfa'u ba'dul qom bihadzal Quran, kata Rasulullah, diangkat derajat sebagian orang lewat Quran, naik derajatnya. Macam contoh tadi yang ngajar Iqra, wallahu akbar, kuburnya terang. Jariyah paling hebat mereka yang dapatkan. Sehebat orang alim apapun, hafal kitab hadis manapun, dia hebat dalam ceramahnya, tidak lepas jasa pengajar Iqra yang ngajar kita turutan. Nah, ikhwan rahimakumullah, ini yang perlu mengkoreksi. Rasul mengatakan Quran boleh jadi menjadi penuntun kau sampai masuk syurga. Tapi boleh sebaliknya, na'udzubillah, Quran menjadi penuntut kita, menarik kita untuk diletakkan di nerakanya Allah. Al-Quran ini, kata Rasulullah, mengangkat derajat sekelompok manusia dan menjatuhkan derajat sekelompok manusia, bahkan jatuhnya hina dina sampai ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini terjadi? Kalau tentang mak mana wong pacak terangkat lewat Quran, mungkin tidak perlu kita bahas. Ya, itu fadail Quran sangat banyak. Tadi barusan kita sebut, nyingok tulisan Quran dapat pahala. Apalagi maco, apalagi memahami, mempelajari. Rasul bahkan mengatakan dalam sebuah hadis, termasuk amalan yang paling afdal daripada amalan umatku adalah man ta'allamal Quran wa 'allamah. Wong yang belajar Quran dan mengajarkan kepada wong lain. Kalau fadail banyak, ikhwan. Yang sekarang yang kita perlu hati-hati, yang kita perlu ingatkan diri kita, lalu kita ngelirik kepada anak istri kita, tidak usah cegodean, ya, ngurusi orang lain tidak usah. Masuk masjid pakai keliling, mata nyengoi, oh si anu maca Quran model macam ini, oh si anu maca Quran model macam ini, oh si anu macam, dus, tidak usah ngurusi orang, urusi diri kau, urusi anak bini kau, mak mana mereka dalam membaca Al-Quran. Ikhwan rahimakumullah,
Banyak hal-hal yang bisa mencelakakan kita dalam Al-Quran dengan Al-Quran ini. Bahkan minta maaf, seorang penghafal Al-Quran pun bisa celaka dengan hafalannya. Seorang muallimul Quran yang mengajarkan tentang tafsir Quran, ulumul Quran, itu boleh jadi celaka, masuk neraka karena Quran tadi. Banyak sebab, di antaranya awal kulli syai' ikhwan, Rasul mengingatkan innamal a'malu bin niat. Setiap amal perbuatan kita tergantung niat. Sekarang kita ngejus Quran tiap hari, kita pengen ngapal Quran, kita mempelajari Quran, tajwidnya, tahsinnya, bahkan kita pengen ngapal Quran, bahkan pengen anak kita sampai menjadi penghafal Quran. Tanyakan pada diri kita ikhwan, apa niat kita? Kalau niat kita benar-benar karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ibtigha mardatillah wa qurbi wa thabih, maka insyaallah kita selamat. Tapi ini pun tidak lepas gangguan syaitan. Tapi kalau niat kita sudah salah, menghafal Quran dengan tujuan biar kelak dipanggil al-hafidh, dimuliakan, pacak tampil sana tampil sini, bisa ikut lomba sana ikut lomba sini, atau itu niat kita terhadap anak kita yang kita sekolahkan di rumah nas'alullah al-afiyah, tunggulah ancaman Nabi berlaku. Hujjah alaik akan menjadi penuntut kita dan akan merendahkan, menjatuhkan derajat kita di hadapan Allah. Niat ikhwan, sama ana sama antum maca Quran, ngapu nak di masjidnya, di rumah kata nafsu maca Quran, di masjid semangat. Tanya diri kita. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ketika beliau membuka bab tentang suudzon, kata beliau, kalau kau pengen suudzon jangan sama orang lain, suudzonilah diri kau sendiri di saat engkau sedang berlaku amal soleh. Kalau nak suudzon, jangan suudzon sama orang lain. Sangkalah buruk kau terhadap dirimu sendiri ketika engkau sedang beramal soleh. Kenapa ketika di rumah kau tidak nafsu maca Quran, tidak semangat, tapi di masjid, di musola, tadarusan atau maca dewan semangat, ini perlu disuudzoni dikit. Ada apa di aku nih? Giliran di rumah yang mana dianjurkan oleh Rasulullah, terangi rumah kita dengan tilawatil Quran. Rumah yang dibacakan Quran, kata Rasulullah dalam hadis, itu akan memancarkan sinar terang ke langitnya Allah, sampai malaikat Allah yang ada di langit memandang rumah-rumah tersebut berkelap-kelip seperti manusia memandang bintang berkelap-kelip yang ada di langitnya Allah. Itu rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Nah, ulama mengatakan makna dengan yang maca Qurannya itu rumah itu jadi terang. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya. Baca Quran. Nah, perlu kita koreksi. Ngapo? Giliran maca Quran di rumah dak pernah, dak nafsu. Giliran di luar nafsu. Khotaman sana pergi, khotaman sini pergi, ngotam ke dewek dak pernah. Perlu tanya, apa dia tujuan aku di situ? Salat nak maki Qur'anian melok mutakin, hei cantik, tapi tanyakan niat aku ni apa? Di tempat aku ada masjid 23 juga tapi tidak maki Quran. Aku tahan ngancap ke sini ngapo? Apa nak dijingak orang, oh si Jol, si Ujang, si Udin dimutakin melok sejus Quran. Minta disebut. Atau memang pengen dapat keberkahan Quran karena al-qari' wal mustami mustarik fi thawab. Orang yang baca sambil mendengar pahalanya sama dapat. Pengen dapat, beb, aku tak sanggup baca Quran. Kalau dengar imam baca melok dapat pahala berkah. Telingaku yang kotor ini dari dengar maksiat banyak bisa lontur kotorannya dan hatiku bisa terang dan aku dapat pahala sepertinya. Dan niat aku mensyiarkan masjid yang baca Quran dengan sejus misal. Masih banyak lagi niat-niat yang kita bisa pasang. Kita perlu hati-hati, jangan salah niat. Apapun ikhwan, segala amal kita, innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua ikhwan rahimakumullah perlu kita perhatikan. Tadi saya sudah sampaikan terutama antum nih yang sekarang anaknya sedang dalam proses ngapal Quran. Balik lagi tanya tajdid di dunia. Aku nyuruh anak aku ngapal Quran nih. Niat aku tuh sebenarnya apa? Apa sekedar pengen jadi bangga-banggaan di hadapan manusia? Apa memang pengen bangga kelak di yaumil kiamah aku akan dipakaikan mahkota oleh anakku di hadapan Rasulullah, di hadapan malaikat Allah, di hadapan anbiya Allah, di hadapan semua manusia. Kalau tujuannya akhirat, lajulah. Tapi kalau tujuan cuma demen anak inti lah berapa juz? Oh lah 16 dia sekarang. Anak inti berapa? Cuma anak inti berapa?
Ya, kaget ujung-ujung kalau selesai ada ujungnya al-hafid. Itu tujuan kau, alang kehinonyo. Biar pacak melok lomba, alang kehinonyo. Biar pacak kaget ngimami masjid bagus, tapi niatnya bagus dah. Alang kehi. Nah yang seperti ini naudzubillah. Quran bisa nuntut kita di yaumil kiamah. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian yang bisa mencelakakan kita dengan Al-Quran itu bisa celaka ketika kita kurang adab terhadap Al-Quran. Ini adab penting ikhwan, termasuk adab batin niat tadi. Nah, baca Quran nak pakai adab. Kalau salah tak pakai adab, celaka gitu. Kalau tadi yang sudah sampaikan tentang niat itu adab termasuk adab batin. Nah sekarang adab dohir perlu kita perhatikan juga. Adab batin termasuk dalamnya tadi balik niat juga sebetulnya keikhlasan. Kita pengen ikhwan lelahnya kita sepanjang Ramadan dengan ibadah dibarengi dengan lillah. Lelah sama lillah. Itulah yang bakal dapat kedudukan di sisi Allah. Nah sekarang adab kita membaca Quran ikhwan. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Adab ini penting. Adab penting. Antum lihat di dalam Al-Quran. Ya maaf kami tidak hafal ayatnya, takut salah menyebutkannya. Di situ ada cerita. Ketika Rasulullah sedang mengajari para sahabat, ini di surah Jin. Sedang mengajari para sahabat Al-Quran. Tiba-tiba datang nafar beberapa orang lah, beberapa jin. Beberapa sosok jin menghampiri majelisnya Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang mengajarkan sahabat membacakan ayat Al-Quran, ada si kedua nih ngoceh. Ditegur oleh yang lain. Situ, dengar, jangan kelakar. Jangan ngoceh, dengar. Hanya mereka diam galau, dengar galau. Selesai majelis langsung masuk Islam di hadapan Rasulullah. Bukan cuma masuk Islam, balik ke kampung jadi pendai. Langsung ngajak kaumnya dari bangsa jin untuk masuk Islam. Ulama tafsir mengatakan, ulama sufi mengatakan, ulama adab mengatakan itu karena adab mereka terhadap Al-Quran. Ngaji. Ini kita sering nunggu beduk nih Pak, ngadep makanan. Quran. Walaupun itu rekaman, suara kaset di radio itu. Kita kelakar. Bukan kita dengar, atau kita bolehlah berzikir barangkali. Kita kelakar. Nah sekarang kita perhatikan sedikit tentang adab kita ketika baca Quran. Ikhwan rahimakumullah. Baca Quran itu semakin sempurna, semakin baik adab seseorang, maka dia akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah, semakin besar pahalanya, dan yang terpenting dia bakal banyak dapat keberkahan dan sir rahasia dari Al-Quran. Inilah yang dimaknakan oleh ulama sufi, ulama ahli tasawuf, ulama ahli adab ketika mereka memaknakan makna kalimat Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh nyentuh Quran kecuali wong yang suci. Memang aslinya ayat ini mengenai wong yang tidak punya wudu atau orang yang berhadas besar dilarang menyentuh Al-Quran. Haram. Maca Quran tanpa wudu boleh, tapi bukan junub, bukan haid atau nifas. Cuma tidak punya wudu, main banyak sedekah ruah. Ya, habis semayang berdeput di belakang situ kentut dia. Dengar lagi kawan manggil, Jang, Udin sini ngapa? Melok aku sedekah ruah, melok loka ini. Melok maca Yasin, melok maca kulhu, ayat kursi. Punya wudu deh, tak punya wudu. Sisip dia megang mic. Boleh tak? Boleh. Tapi pahalanya yang dikatakan Rasulullah 1 huruf 10. Cuma orang macam ini maaf, baca Quran sengaja tanpa wudu, tak mau berwudu, sungkan, itu tak bakal dapat sir rahasia keberkahan daripada Al-Quran. Itulah yang dimaknakan oleh ulama salaf, makna la yamassu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuh, mendapatkan sir keberkahan daripada Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci apanya? Niatnya pertama. Niatnya tadi. Kalau niatnya salah, mugoleh dihafal Quran, tak bakal dapat sir keberkahan daripada Al-Quran. Pemahaman dari Quran, tak bakal didapat.
Kemudian suci dalam makna adabnya. Kalau adab orang itu baik, maka dia akan mendapatkan banyak. Megang Quran dapat sirnya ikhwan. Megang Quran, makanya ba'dus solihin, maaf ya, dia tidak mau pakai meja, tidak mau pakai leher, dia pengen pegang Quran itu. Sengaja, ini termasuk dakwah bil ghasad. Antum bisa ikhwan melakukan ini. Antum bergaul dengan kawan-kawan yang tidak pernah baca Quran, bahkan mereka jauh dari agama. Puasa kadang puasa, salat tidak. Mak mana aku nak nyeramai dia, ai kau tu sama aku. Nak nego dia, sago nak ngajak dia ke masjid, tak pernah ke musola, tak pernah. Nak kenal ke semusat dia belagi. Kalau aku yang nasihat dia sengai kenyo. Ada cara ikhwan. Ini namanya dakwah bil ghasad wan niyah. Tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam. Cara Rasulullah, khairil wara Rasulullah, beliau selalu berdakwah. Bukan cuma dengan ceramah. Bila tariq khairil wara, dakwah ilallah dawam bil fi'il wal ghasad wan niyah wa khairil kalam. Pertama dengan perbuatan, dengan akhlak, praktek sunnah depan wong. La riya wala sum'ah. Bukan aku riya, bukan aku pengen ngidupkan sunnah biar wong nyontoh, biar wong melok. Salat sunnah qobliyah, salat sunnah ba'diyah. Kita megang Quran, mana caranya kita muliakan Quran. Niat semua melakukan ini untuk dakwah. Itu lebih afdal daripada lisanul magol. Lisanul hal afsah min lisan magol. Kalau kita sudah nyontoh ke, tak perlu kita ngomong, wong bakal nurut. Ya. Kemudian bil ghasad wan niyah, dengan niat dan tujuan. Nah, balik cerita tadi ikhwan. Kam wa kam minas salihin, dan ini antum bisa lakukan dengan niat. Mereka sengaja buka Al-Quran, maco Al-Quran berjam-jam dipegangnya. Tak ditaruhnya di meja, tak taruhnya di bantal, tak ditaruhnya di leher. Dipegangnya dengan tujuan, ya Allah berkahilah tanganku ini, yang mana besok aku akan selamani wong-wong fasik itu. Wong-wong fasik di pasar, samping aku berdagang, semayang ida, agama mereka butuh. Aku pengen, ya Allah aku nak ceramah, tak baca, ngenjuk kebaikan, tak baca. Kalau berkah Quran yang ada nempel di tanganku, nyampe ke hati-hati mereka. Berkah mata yang memandang Al-Quran ini, ya Allah. Jadi kalau aku akan memandang kepada wajah-wajah mereka. Cuma jadikan wasilah, bukan kita wong hebat. Yang hebat Quran. Ketika kita baca Quran, di antara niat untuk melunturkan dosa maksiat mata kita, ikhwan. Mata ni, ya Allah, apalagi zaman sekarang. Ngeri ikhwan, wallah ngeri. Jika masjid memang maksiat mata banyak. Hati-hati kami muka HP di masjid tu. Kami pernah tidak sengaja kebetulan lewat pintu belakang macam inilah, nak maju ke depan khutbah Jumat. Jadi ngelangkai lewat lewati wong. Tak sengaja nama kita jalan nunduk. Daru nyungak nunduk. Tak sengaja nyungak ada orang sedang muka foto betino dengan pakaian tak senonoh. Juga masjid. Mana ada abang mak kita ngawi kita dulu. Zaman kita ni lah, naudzubillah, ngeri. Serem. Juga masjid muka tak benar banyak. Hati-hati kami di dalam masjid ini ikhwan yang hobi duduk di masjid, baik di masjid di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, jangankan muka yang tak benar, muka urusan dunia haram. Bisnis, dagang, mesen ojel, mesen apa juga masjid. Ya, bini kita nelpon, "Bang, mana ni belum datang bukuan?" Ya sudah, aku pesan ke. Mesen juga masjid. Haram hukumnya. Walaupun makanan yang ente beli tak haram, perbuatan ente haram itu. Mesen baju nak lebaran, kita duduk di masjid cawisan, anak buah kita di toko. Dengar lagi nak WA, "Bos, ada langganan datang nak ambil 2 kodi barang yang kemarin. Njuk ke tidak?" Kalau dia galak 2,5 njuk ke? Jawab dia gitu. Haram hukumnya. Tahu adab masuk masjid ikhwan, jangan senang duduk masjid. Adabnya perlu dipelajari. Karena minta maaf, masuk masjid yang anda perhatikan banyak orang nyogok masjid Darul Mutakin ini. Kalau kamu wallah niat kamu benar-benar iktikaf, kamu tidak melakukan satu dosa, bahkan urusan dunia tidak kamu sentuh, tedok dapat pahala di masjid. Niat iktikaf. Apalagi kalau kita berzikir, muter tasbih. Bolehlah muka ceramah habaib ulama asati sebarangkali, dapat pahala. Tapi kalau kamu buka, contoh baju gamis model apa sekarang ini, dunia haram hukumnya. Apalagi yang makruh, apalagi yang benar-benar haram tadi, na'udzubillah min dzalik.
Nah, jadi balik cerita tadi ikhwan, itu orang soleh sengaja dia pegang Quran lama-lama. Karena dia yakin setiap pagi dia ini orangnya Masya Allah, familiar. Kalau sudah ke toko, macam kita banyak nih. Kalau sudah sampai di pasar, di toko, sama tetangga kanan kiri yang kita lewati, kita kenal, selamanan kita. Ini sengaja dia selamanan. Dengan dia Allah, berkah Quran yang ku sentuh semalam. Berkat Quran yang ku pandang semalam. Bahkan mereka jadikan macam bekalan sebelum nak mentu itu nak ikhwan. Salat duha, setelah salat duha 2-4 rakaat, langsung megang Quran dia. Pegang. Mentu sengaja untuk membagikan berkah dia tidak pernah ngasuh dirinya hebat, tapi Al-Quran itu yang hebat. Sama ikhwan, antum di bulan Ramadan banyak ketemu ulama, aulia, solehin. Kita yakin memang banyak. Termasuk di Masjid Darul Mutakin mungkin tiap ada yang mampir. Yakin itu ini orang soleh, ente selamanan. Tangan ente berkah ikhwan. Tolong jangan dikotori dengan maksiat. Habis salaman dengan kiai, dengan habaib, dengan ulama orang soleh. Tangan ente naik derajat berkah. Jangan sentuh dengan yang makruh, apalagi yang haram. Bawa balik ke rumah, tepak pala anak kita, tepak dada anak kita. InsyaAllah, sir yasri, rahasia Allah yang ada pada orang soleh akan ngalir kepada anak kita tadi, lewat berkah tangan kita. Begitupun kalau kita musafaha dengan orang lain. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man safahani, au safih man safahani dakhalal jannah. Siapa yang menyelamani aku bersalaman dengan iman, dengan cinta, atau menyelamani orang yang menyelamani aku. Salaman dengan orang yang salaman dengan aku, tidak ketemu dengan Nabi, tapi tabi'in ketemu dengan sahabat. Kalau mereka salaman itu dengan cinta, dengan iman, masuk surga kata Nabi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, i'rifil haq li ahlil haq. Apa kata beliau? Bakhat man ra'ahum aw ra'aman, buntung wong yang nyinga aulia Allah atau melihat orang yang melihat aulia Allah. Banyak dulu sebe-sebe di sini orang-orang hebat, waliullah, orang soleh. Habib Ma'lim Nang, Habib Yahyi dulu ngajar sini, Ustaz Ahmad Habsyi Be'ah. Banyak yang anak kenal, mungkin yang habaib kita siban-siban lebih kenal lagi, banyak di sini. Ustaz Ali Umar Thayyib. Ya. Berapa banyak orang soleh? Mungkin sebagian adik-adik kita tidak ketemu. Kita mungkin tidak ketemu dengan yang mereka di atas. Tapi kita ketemu dengan orang yang melihat mereka. Buntung kata Habib Habsyi, melihat orang yang melihat orang-orang soleh. Nah, itulah segala sikap. Dalilnya dengan Al-Quran pun sama. Kita melihat Al-Quran, mereka tidak nyingok, kita pindahkan sir rahasia Quran. Tapi maaf, yang mampu bisa ini kalau matanya dijaganya bersih. Dia bersihkan dulu matanya dari maksiat, dengan memandang Al-Quran, memandang wajah orang-orang soleh, memandang wajah orang tuanya. Bahkan ketika dia diberi Allah kesempatan pergi umrah, pergi haji, dia pandang sambil nangis Ka'bah itu, berharap Allah ngelunturkan semua dosa-dosa yang pernah dia dapatkan, dia lakukan lewat mata. Mata yang bersih, mata hati jadi ainul basar, ainul basira. Taib ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi adab itu penting, ya. Pegang Quran, ngembek Quran ikhwan, jangan pernah sekali-kali pakai tangan kiri. Ini maaf, ini kejadian, bukan fuduli, bukan cerodean, bukan. Tapi peduli, tak sengaja terjenguk. Ada wong nak ngembek Quran, kebetulan lagi nelpon. Iya, kaget. Sambil jalan dia, sat ngembek Quran. Tangan kanan megang tangan kiri narik ke. Subhanallah. Wong ini bagus niatnya nak maca Quran, tapi sayang. Ini tidak bisa dikendalikan kecuali karena kalau hati kita sudah cor terus dengan diberikan kebaikan-kebaikan dengan zikir, dengan salawat, dengan Al-Quran. Itu kan refleks ikhwan, seperti antum yang sudah terbiasa hidup ke sunnah Nabi, masuk masjid kaki kanan. Ketika antum nak lalai, nak kaki kiri terasa berat. Pas masuk terkejut, Allah astagfirullah. Mundur lagi antum tahan, keluar lagi, ngulangi masuk kanan. Sama itu juga Quran. Ashabul yamin yang kelak akan mendapatkan kitab Al-Quran itu di surga, kitab amal wong yang selamat itu dengan tangan yang ini mau tangan kiri, alamat celaka. Al-Quran muliakan ikhwan, apapun yang baik, bukan cuma Quran, Yasinan, kitab Qasidah, tuh anak-anak munsyid sering. Kadang-kadang maaf, kita dapatkan juga nih, ya sekali lagi bukan fudul ya, kita kadang-kadang terjenguk ikhwan, namanya yang tampil di depan. Qori megang Quran dia tadi itu, tangan kiri megang Quran, tangan kanan megang mic. Kalau kamu dicari kitab fikih, tidak kata ngatok itu haram.
Tapi ini kita bicara tentang bab adab. Lewat adab inilah orang akan mendapatkan sir dan rahasia dari Allah. Mbek Quran dengan tangan kanan. Lebih afdal lagi dengan tangan dua. Dan mbek tangan kanan terus pegang tangan dua. Ketika kita duduk, ini asli adab walaupun mungkin kita jarang melakukannya. Kebetulan baik, kami lagi duduk di situ. Ini Habib nak ngambil Quran, mesen nak tegak tu sungkan. Tolong Beb, mbek ke siko, ente ngambil Quran, mbek kanan siko. Mbeknya, duduk baik kita, nerima. Ini kurang adab sebetulnya. Adabnya berdiri. Berdiri nyambut dia tadi tu. Ente tak mau muliakan dia, ya sudah, muliakan Quran itu. Anak berdiri karena muliakan Quran. Kalau ente bisa, ya muliakan dia juga, kenapa? Dia orang mukmin. Nah, berdiri kita. Mbek Quran, tangan kanan. Ngembalikan Quran, tangan kanan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, banyak di antara kita min gillatil adab, dari adab yang kurang atau su'ul adab. Habis baca Quran, wallahu ana pernah nyaksikan, bahkan minta maaf, ini oknum, ya. Dia qori yang ngetop di Palembang nih, orang lama, biasa ngaji sana sini. Itu pas dia nak baca Quran, kan cuma ada kipas angin, Quran ini terbuka tertutup. Jadi apa yang jadi ganjalan setua ini? Nah, tagoknya biar tidak. Ada yang bukan cuma itu. Habis baca Quran selesai, sadaqallahul azim. Main HP, habis selesai main HP, tagok plek baca Quran. Minta maaf ikhwan, jangankan HP. Nih, kacamata be jangan. Kacamata wasilah kita untuk lemak baca Quran. Habis baca Quran selesai, sadaqallahul azim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Plek agaknya baca Quran. Kalau tahu dan sengaja haram bisa. Jangankan kacamata, jangankan HP. Apalagi kunci kadang-kadang. Ya. Kitab tafsir tak boleh di pucuk Al-Quran. Kitab hadis tak boleh di pucuk Quran. Apalagi kitab gosidah-gosidah. Quran tak ada yang di pucuk kecuali adalah Al-Quran. Hati-hati. Ini kamu jadi pengurus masjid, musola, hati-hati. Ya, mudah-mudahan lillahi ta'ala galau. Cuma harus ada ilmunya. Ini banyak lemari-lemari Quran kadang-kadang. Quran tertumpuk, pucuknya kitab tuntunan solat. Goboknya penuh. Pucuknya yasinan. Yasinan itu kan ada doa nisfu Sya'ban, ada macam-macam. Bukan Quran murni. Tak boleh di pucuk Quran yang Quran. Harus dibawa. Di mana meletakkan kitab hadis, kitab fikih, kitab sirah, kitab bahasa Arab, itu kitab agama kan, tapi ada tingkatannya nagoknya. Jadi jangan sembarang. Kadang-kadang peci tak pucuk Quran. Ya. Tasbih tak boleh ikhwan. Yang alat kita ibadah jangan, apalagi yang bukan dengan hubungan dengan akhirat. Muka Quran pun sama, pakai leher misalnya. Katik leher pakai bantal di rumah. Maaf, bersih tak bantal tu. Inti nak ngenjuk ke tamu, malu pakai bantal itu. Lain tina Quran tidak malu. Quran kalamullah. Bantal ludak sudah. Nak ngenjuk ke tamu malu gitu. Kita pakai untuk niatnya bagus, untuk ninggikan biar tidak sejajar dengan kaki. Tapi bantal sudah ledak, sudah bau. Jangan pernah jangankan Quran, termasuk kitab zikir, kitab wirid, kitab rotib, kitab qasidah, jangan pernah terkapar, haram hukumnya. Ini juga tanggung jawab pengurus musala masjid. Kita sering kalau ada tahlilan, kemarin sudah karua rame. Ada nih petugas kita ngawak kotak dua isinya yasinan galau. Nah ini juga kami sudah nyampe ke sering, banyak asatidz sudah nyampe gitu. Minta maaf ikhwan, ya sudahlah kamu nak sedekahan tahlil nujum 40 nyatus naun nyetak yasin. Anda bukan nak ngembosi pengusaha percetakan, bukan. Cari yang lain yang lebih faedah. Itu yasin yang dibagikan. Inti bagikan, tak dibaca wong. Kadang kapal wong bae. Gawak balik rumah tahu pecuk gobok. Nak lebaran bingkas kita. Woi banyak yasin, udah kirim ke masjid sana.
Kirim ke mas, penuh gobok tuh masjid tuh. Yasinan kalau. Nah, yasinan pun tidak boleh terkapar. Karena di situ ayat Al-Quran ada, nama Allah, nama Rasulullah. Nah yang macam ini kadang-kadang buat kita celaka. Maca Quran, makin leher nyendep. Maaf, kemaluannya lebih tinggi dari Al-Quran. Tak boleh. Apalagi dikapalkan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pula di pangku, di kangkangan gitu. Ada buang maca Quran macam itu. Leher tak kebagian di pangkunya. Ya Allah, pikirkan dengan Quran sejajar dengan kemaluan kita. Nah, macam inilah yang bakal Quran nyentak ke dalam neraka. Kemudian ketika kita muka Quran ikhwan, pakai adab. Bukan plak pecah muka majalah. Al-Quran ini buka pelan-pelan. Kalau yang sudah biasa macukan tahu dia di mana surah Yunus itu. Di mana juz 14 itu, di mana juz 13. Tidak muka dari awal dia tahu, dia langsung tak muka yang pelan-pelan. Bukan plak. Sudah dapat lagi, dapat nih. Ini banyak juga dilakukan oleh para qori. Minta maaf ya, kita ngawam mungkin lebih banyak lagi. Ini oknum, bukan semuanya. Mereka banyak yang beradab, masya Allah. Kalau sudah dapat batasan Quran, nah ini batasan langsung lap seret dilipatnya Quran tadi. Tekuknya buat batas. Jadi kalau sudah nak maco kaget tinggal muka blek. Lembaran Quran itulah dilipatnya. Kitab qasidah lagi jangan. Kitab wirid jangan. Ini Al-Quran. Yang kami pernah nyaksikan ikhwan, yang ini para parahnya. Betulan subhanallah. Ini kejadian kumpul qori berpuluh qori. Betulan kami diminta oleh Syekh ceramah. Itu kami anggap Lailatul Qadar buat kami. Dah lama pengen nyampe gitu. Hanya kejadian nyaksikannya. Lagi maca Quran tadi, buat ngganjel halaman jadi biar tidak ketutup pakai apa? Botol aqua takutnya. Dan dia nganggap biasa-biasa baik. Tadi kan HP beda pantas. Kacamata tak boleh. Botol aqua jadi ngajal biar tidak ketutup. Ya Allah. Muka pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini adab penting yang menjadikan orang su'ul khotimah atau husnul khotimah. Balik juga masalah adab. Buka Quran pelan-pelan dengan tangan kanan. Kemudian jangan pakai cara orang lama. Ya, kalau orang lama lu nak muka Quran, jadi ya. Kayak kalau ada kawan kita, tempel ke kaki kita. Apa yang terjadi? Ngoco gitu. Ini Quran. Ya, wong bingin banyak. Njuk tau kalau kamu punya nenek, punya emak apa? Pelan-pelan, kabari pelan-pelan. Njuk tau pelan-pelan. Jangan. Mereka lakukan itu dengan polos yang apa? Kertas sago nyabutnya. Nempel. Jadi kalau ada ini, padahal tidak juga sebenarnya. Ya, bukan lem. Tak tahu kalau dia kental, wallahu alam. Jadi set. Ya kalau zaman dulu ngitung duit-duit pakai. Nah kalau ada nenek kamu, emak kamu, kakek kamu, macam-macam ingatkan. Tegur pelan-pelan dengan cara yang baik, bil hikmati wal bayan. Ya, bil hikmah dengan cerita, dengan nasihat, baru penjelaskan hukumnya apa. Mak, dia atau mak gitu. Kira-kira mak minta mak. Ya, kalau ada wong mak, ada wong macam ini mak. Tempek ini kayak mak, apa mak? Oh, kau ngajar gimana? Ini bil hikmah. Suruh dia berpikir. Nah, baru sambungkan dengan Quran, apa itu Quran, kalamullah dan seterusnya. Baik ikhwan rahimakumullah. Kemudian ketika baca Quran, fokuslah karena Allah, jangan kita sibuk dengan lain. Ketika kita nak baca Quran, khusus gawean apa tinggalkan. HP silent kan, matikan. Ini baca Quran, HP berbunyi langsung noleh langsung. Apalagi lagi kami di dagangan. Ya. Banyak masya Allah tabarakallah ya, minta maaf ya, ini oknum juga tidak banyak uang adolah. Dia kalau Zohor duduk di Masjid Agung, duduk di Masjid Darul Mutakin, duduk anak banyak di toko ngaji dia masya Allah. Alhamdulillah ini uang masya Allah ya, dia punya keyakinan anak banyak amanah di toko walaupun tidak katik toko. Ngapo? Alhamdulillah budak-budak pacak dilepas kalau jadi anak pengen nak ngejus Quran cantik indah. Ya, paling bulan puasa dak kado budak macam-macam. Ya. Jadi ngaji Quran.
HP hidup sebelah. Lagi maco tengah tek. HP bunyi langsung tek, noleh langsung. Batas di mana dia maco lupa, dia tidak tahu di mana batasan. Kadang di tengah-tengah ayat dia stop, tidak tahu dia. Oh, ini hati-hati ikhwan, termasuk su'ul adab. Kita baik sama guru, sama wong tua, lagi ngomong tiba-tiba HP bunyi. Apalah perasaan orang kita ajak ngomong tadi? Lagi ngomong, jadi maknanya tak HP bunyi langsung sibuk dengan HP dia. Lupa kan kayak gitu. Sama kawan baik kita ngasut singgung. Apalagi kalau guru, apalagi wong tua. Al-Quran pun sama. Nah sebaliknya ikhwan, kita jangan memperlakukan orang baca Quran dengan cara yang salah ketika kita ada butuh sama dia. Dia sedang baca Quran, abah kita, ayuk kita, mak kita, adik kita, anak kita. Kebetulan kita nyari kunci motor, mana ini? Terakhir yang makai anak kita, dia lagi baca Quran. Kalau bisa sabar sampai dia selesai. Dia selesai baru. Ngapa? Dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dia sedang mengagung kalamullah. Kita kadang-kadang mentang-mentang bapak, anak kita sedang baca Quran, langsung teriak di belakang, Jul, kunci motor tadi, kau taruh di mana? Dia sedang baca Quran. Lupa kau, Quran itu siapa? Hati-hati. Kalau memang kita tak pacak nunggu, ada cara ikhwan. Duduklah dulu di samping, macam mana sekarang sedang baca Quran. Ya, Habib ini ada butuh nak nanya atau ada hajat apa. Duduk sampingan, anak paham, oh ini ada hajat. Jadi anak tidak akan teruskan panjang-panjang. Anak akan selesaikan itu ayat, atau mungkin itu lembaran tinggal 3 ayat lagi anak selesaikan, stop. Lalu anak tutup Quran kalau kelakar. Jangan Quran terbuka kita kelakar. Anak tutup Quran tambah tisu atau apa buat pembatas, atau anak ingatkan halaman berapa. Lalu anak baru ngomong, ahlan wassalam, ada apa? Ustaz alapu ini ada orang di depan tuh, mobilnya ketutup oleh mobil antum. Misal darurat ini kan. Jadi bukan langsung dipotong orang sedang baca Quran. Jadi ada adab. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Nah termasuk juga yang baca Quran lewat HP. Ya, itu ada adabnya. HP itu adalah HP. Tapi ketika kamu sudah tampilkan layar itu muncul, layar itu Al-Quran, hukum HP jadi Quran. Apapun yang kita sampaikan tadi, adab maki Quran, terapkan ketika kamu megang HP. Artinya apa? Pegang tangan kanan. Terus nyari suratnya, jangan pecah nyari nomor apa, nyari urusan dunia. Seret. Sama cak dem, blak muka Quran. Pakai tangan kanan, muternya pelan-pelan. Muliakan ini Quran. Pastikan punya wuduk. Pegang, taruh di meja jadi. Nah, cari surat apa? Bukan seret. Oh ya Allah. Yang macam ini kadang-kadang kita tidak sadar ikhwan. Hati-hati, Rasul mengatakan tadi, sebagian orang terjatuh dalam adab Allah gara-gara terangkat gara-gara Quran. Ma'asyal ahbab ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi mari kita perbaiki bacaan Quran kita, adab kita, ya, niat kita. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah mendapatkan sirul Quran, nurul Quran, barakatul Quran, fahimul Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci. Suci apa? Bukan punya wuduk baik maknanya. Niatnya benar, niatnya bagus. Oh si fulan hafal Quran, Masya Allah. Tapi tidak ada kebagusan pada diri orang itu. Kenapa? Dari awal sudah niatnya kotor. Niatnya sudah sah. Oh si fulan baca Qurannya Masya Allah bagus, di mana-mana dipakai wong. Tapi tidak ada pencitraan dalam diri dia, pencerminan dia orang soleh, orang baik, tidak. Na'udzubillah. Nah termasuk ikhwan adab, ya, adab minta maaf ketika baca Quran. Ya kita punya mulut harus bersih. Harus bersih. Jangan habis ngokok langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sepan terakhir itu. Mati ke Quran, yuk. Habis makan yang berbau, jangan. Kumur-kumur bersihkan. Kalamullah. Al-Quran ini. Jangan disembarang ke. Ya. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Baca Quran dengan adab, dengan etika. Membalikkan Quran pun sama, dengan adab, dengan etika yang baik.
Kemudian hati-hati, banyak masjid, banyak musola itu punya rak-rak Quran, kadang di tiang-tiang, kadang di pojok-pojok. Kita kadang-kadang tidak sadar, hobi kita ni nyendek lah di lemari Quran tadi. Hati-hati itu, ya, itu termasuk alamat wong syagi, wong yang akan merugi yaumil kiamah. Kadang-kadang kesalahan sebagian masjid musola menjadikan rak-rak itu, ya, sejajar ketika kita kadang-kadang, ya namanya kita ini biasa maulidan, cak dalam takin kosong, tak kacik. Kadang-kadang ada sebuah masjid ada rak-rak masjid itu Quran, ngadu ke maulid, pas mahal giam Quran itu dipantat ingalo. Nah ini perlu jadi pemikiran, jadi pengurus masjid itu nak hati-hati, ya, pantat inyo. Nah ini tidak benar, tidak boleh. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Terakhir, karena waktu sudah 1:30, nasihat untuk diri kami kita semua ikhwan, yang maca Quran banyak, yang maca Quran banyak, yang lebih banyak dia kita maca banyak. Kita baru juz 9, hari 9 juz 9, kawan tulah sudah 21. Ya, kita juz 15 dialah hatam. Hati-hati ikhwan, termasuk etika adab dalam maca Quran, jangan ngebut. Perhatikan makhrajnya, perhatikan daripada sabdunya, tajwidnya. Tak paham, tak apa-apa. Cukuplah kita rugi, tak paham Quran. Jangan sampai kita rugi maca Quran, justru Quran nuntut kita ke yaumil kiamah ke neraka. Banyak orang ngejer Quran. Kadang-kadang kita saling bertanya kita nih. Juz apa saudara? Aku baru juz 12. Nah, mulai dah sombong dikit. Ya. Kau berapa? Baru 21. Kawan 12 kita 21, kebalikannya. Ya, ada kawan sebelah, aku nak hatam besok. Wah, mak mana bacaan kamu tu? Nerapas apa ngebos? Hati-hati ikhwan. Makhraj huruf alif dengan ain itu jangan sampai tidak dibedakan. Ini solat tarawih juga ngeri kita. Ini banyak yang ngebut. Itu rukun-rukun qauli dalam solat harus perhatikan. Banyak nih. Ini solat tarawih terutama. Ketika tahiyat, ucapan asyhadu itu tidak benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, asyhadu an la. Ya itu di luar salat, tapi kalau dalam salat 23 ente melok dak katik pahalanya. Jangan dianggap sepele. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Benar-benar semayang. Jangan cuma dapat cas sama pek. Ya, kita pengen lelah, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, jago kalau pengen bacaan kita, Quran kita naik ke langit dan diterima oleh Allah, jangan ada barang-barang busuk masuk ke mulut. Jangan ada barang yang syubhat, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Wong magi ke bukuan di masjid di langgar. Betulan belum kami wong masih sepi, kita udah nyingok no ada lemper. Set. Tu gak balik. Wong tu untuk makan di sini, kalau ada sisa gak balik apa-apa. Ini nyisa keduluan. Apa hukumnya itu? Haram. Padahal dia makanan berkah, makanan untuk buka. Kalau sudah selesai bersisa nak ngak balik, izin sama pengurus masjid musola barangkali. Ngak balik. Ini ndak nyingok no, giliran bakwan, pisang goreng, ndak sentuhnya. Nggak lemak no, nyingkir, hati-hati. Ya, jangan disembarangkan, jangan dianggap sepele ikhwan. Bacaan Quran kita tidak akan didengarkan oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kalau keluar dari lisan-lisan yang kotor. Lisan yang kotor, maaf ya, bukan menafikan, bukan kita nak ngecik ke wong. Wong yang biasa makan haram, tidak bakal baca banyak Quran, banyak maca Quran. Apa yang masuk kotor, yang bakal keluar kotor itulah. Tapi kalau yang masuk itu bersih, apalagi berkah, yang akan keluar yang bersih dan berkah juga. Tidak akan capek dia maca Quran, tidak akan capek dia maca salawat, tidak akan capek dia berzikir pada Allah. Tapi kalau orang makan duit haram, makan duit syubhat, berat dia maca Quran. Kalaupun ya maaf, bukan kita suudzon, maca ada tujuan. Maca Qurannya ada tujuan. Ini penting ikhwan. Jangan sampai kita capek maca Quran sudah banyak, tapi ternyata Quran kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa
thayyibah. Allah itu indah, Allah itu bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus dan baik pula. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja ikhwan yang harus kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang salah dari sikap dan tingkah laku kita dalam baca Quran bisa kita perbaiki, dan mudah-mudahan Allah SWT tambahkan himmah semangat kita, kualitas dan kuantitas ibadah kita bertambah baik, bertambah banyak, bertambah bagus di sisa-sisa hari yang akan kita lewati bersama insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. استغفر الله. ها إلا الله استغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا ذنب العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahbabana wa ashabana wa man nanzur ila man yasma'u kalamina min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al hadzal masjid syahidan lana la alaina hujjah lana la alaina. Allahumma ya fariqal furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعنا على الصيام وقيام وتلاوة القرآن وإحياء السنن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. اللهم أدركنا ليلة القدر وعظم لنا فيها الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Kita nak salaman yang nak ada